वाहिगुरू जी का खालसा। कोई भी काम कर रहे असं सोचते हैं कि असं फतेह प्राप्त करते हैं, इस करके सानू हर काम फतेह नाल शुरू करना चाहिए। फतेह भी वाहिगुरू जी के खालसा होता है। भैन गुरिंदर कौर बड़े विद्वान भैन जिन्हें वातावरण के उत्ते बहुत सारे लेख लिखते रहते हैं, किताब छापी है जो असी सबू किताब बननी है, मोशन किया इस किताब का। कुछ दिन पहला अस पिंडरवाला संस्था विद्वानों को बुलाया से विचार चर्चा की। अगे जो चेती है कैद मेरे से ये भगत गुरु सिंह जी अक्सर ही मेरे नाल गल करते थे कि गुरु ग्रंथ साहिब लिखे गोदी में चेती है कैद मेरे से जैसे फारसाइटेड हुई जो आने वाले मसलों को पहला विचारना शुरू कर दिए, काम करना शुरू कर दिए, ये सजा क्यों मिले। पर असीं तां उदों काम शुरू कर दें जब सजा मिलनी शुरू होनी। असीं परसों भी ये प्रोग्राम किया, भैन गुरिंदर कौर जी गए मेरे को, इन्होंने अपना जिंदगी भरा लैक्चर दिता उत्थे। और उस तो पहला मेरे ख्याल पिंडरवाला संस्था में बहुत सारे आर्टिकल इन्होंने छाप के थे, बहुत हज़ारों की गिनती में छापे हैं। डॉक्टर ज्ञान सिंह उन्होंने भी इन्होंने भी आर्टिकल असीं बड़े छाप के वंडे हैं। इन्होंने मैंने दस्या कि तुहाडे बिलों लोग आके दस दिया कि तुहाडा पिंडरवाला संस्था ने यह आर्टिकल छापया। भगत पूर्ण सिंह जी को दरअसल उन्होंने माता ने जो उन्होंने बच भर दिता है दिल में कि रब सारे जीवन च वसदा है। कहते तो बहुत सारे धर्म गए हैं, गुरबाणी च लिखा मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा बृहस्पति है, जगस्तु है, बतस्तु है। तो उस अकाल पुरख की जी शक्ति है वो दिसना तो है नहीं। सकत चेन और बरन जाकर पातना है मुझे रूप रंग और एक को कह ना सकते। रब की शक्ल तो कोई है नहीं, एक शक्ति है जी साढ़े सारे हैगी है। जो शक्ति निकल जाती है असं मर जाते, वो हार्ट भी होंगे, लंग्स भी होंगे, सारे सारे शरीर के अंग होंगे, पर की चीज़ निकल जाती है जो असं मर जाना है। और इस करके जब भगत जी ने जोड़ा दिमाग के वसते सारे जीव जंतुओं में वनस्पति इंसानों के उस अकाल पुरख की जोत है। इस करके उन्होंने अपाजा की जूने लगने जो कह सकते हैं बीमारों की सेवा कर सके। मैंटल हैल्थ की गल की जस्टिस साहब ने सोसाइटी का बहुत बड़ा हक है कि जोड़े लोग अपना मैंटल वजन पा जाते हैं। और पिंडरवाला संस्था काम करने के रोज़ ही सानू इहो जे बच्चे सामने आते हैं जिन्होंने असीं स्पैशल बच्चे कहते हैं। बड़ी गिनती बढ़ रही है, प्यार घट रहा है। मेरे ख्याल साढ़े कोल जो 1800 साढ़े भैन भरा ने जो ठीक नहीं है, उन्होंने 1000 इसी चीज़ में पीड़ित हैं। कई बुढ़े ने, कई बुढ़िया ने, कई औरत बड़े हो गए हैं, कई बच्चे ने, वक्त तरह की उम्र के बच्चे लोग जोड़े साढ़े को इस बीमारी नाल पीड़ित हैं। भैन जी ने ज़्यादा हवा के पानी की गल की है, वो कारण भी दसे है बहुत सोहने तरीके नाल। एक तो जो इंसान है वो अपने आप को जो दिमाग दिता वो ठीक वरतों नहीं कर रहा, वो अपने आप को सरदार समझ रहा, सारी दुनिया का सारिया चीज़ों वरतन का हकदार समझ रहा अपने आप को। कुदरती सोमिया भावें वो कहता मैं खराब ही कर देव, मैंने हक है कि मैं पानी खराब कर दिया, मैं हक है कि मैं हवा खराब कर दिया, पर मैंने सुख आराम बहुत चाहिए। पहले साढ़े लोग कहते सुख रहने नहीं सी होंगे, कुदरती दत्तों की कदर करते होंगे सन।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਂਡੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਮਾਂਜਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਕ ਮਾਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਜਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਖਪਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸਾਹ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਪਾਗਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਏਸੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਸਰੀ ਰੂਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਰਖਤ, ਮਾਨਾਵਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਏਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਰਾਣੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਣ ਛਕੋ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 68 ਸੀਤ ਸਗਲ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੜ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਰਖਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ, 66% ਧਰਤੀ ਢਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਖਤ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 68 ਸੀਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਅਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਕੋਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1927 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 1927 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। 1927 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ? ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਲਾਇਆ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਗਾ ਦਿਆਂ, ਮਰ ਨਾ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਲ ਰੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੇਸ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਸਭ ਸਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਆ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਤੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਰ ਵੀ ਦੈਟ ਮਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਆਟਾ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੀੜੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੀੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੌਕੇ ਤੋਂ ਪੜਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੁਛ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਲਣੇ ਟੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਆਲਣੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ। ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਬਿਗੜਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਬਨਸਪਤੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਉੱਪਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਇਆ, ਆ ਕੱਪੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆ ਕੇ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਦਾ ਪੀਓ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਘੜਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਰੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਆਰੋ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਚੀਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਖਸਖਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਪਾਅ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਉਰਮੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਸਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਰੱਦੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪਵੇ ਜੀ ਨਾ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਗਈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਗੁੰਝਣਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਿਆ, ਹੱਥ ਗੁੰਝਿਆ ਸੁੱਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਵੱਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਐਡੀਡਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਮਾਲ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਮਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਰਤ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ
ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਦਾਊਟ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ। ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪਿੰਗਲਾ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਘੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 88 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਤਕੀ ਹਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰੇ ਵਰਤੇ। ਚਾਹ ਵੀ ਕਸੂਰੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਚਾਹ ਵੀ ਕਸੂਰਿਆਂ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਸੂਰਿਆਂ 'ਚ, ਕੌਫੀ ਵੀ ਕਸੂਰਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਪੱਤਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਲੈ ਲੈਣ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ, ਲੰਡਰਾਂ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਪਰੈਡ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਣਾ, ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫੁਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਏ ਜੰਕ ਐਡ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਹਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। 4 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਲੈਣ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਕੱਠ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਸੀ, ਏਕਤਾ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਈਗੋ ਆ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੇ ਕਰਨੇ ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਤਨਾਮ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਵਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਬਣਾਓ, ਸਰਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਸਮਝੋ,
ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਹਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ।